الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب أنت مولانا سبحانك سبحان الله. قال الله الله سبحان الله حمدا دائما أبدا. الحمد لله. لله رب العالمين في كل حال ونعمة يا كريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Imanuddin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, dengan segala kasih dan sayangnya, pagi ini kita masih diberi kehidupan dan penghidupan, diberikan rizki yang banyak, baik material maupun non material, baik yang dirasakan langsung maupun tidak dirasakan. Dengan nikmatnya pula kita bisa beribadah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Imanuddin. Mudah-mudahan tidak hanya diberi semangat dan tekad yang kuat, tapi juga bisa istiqomah di dalam kebaikan. Amin. Salawat dan salam tak lupa untuk kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia, yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang berbahagia, pagi yang baik ini kita niatkan untuk i'tikaf, juga tadabbur ayat, tafakkur sampai nanti waktu syuruk dan salat 2 rakaat untuk mendapatkan fadilah haji dan umrah secara sempurna. Amin. Kita sering berdoa dengan doa yang disebut dengan doa selamat ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau salamatan fid din, keselamatan di dalam agama. Ini maksudnya apa ini? Selamat di dalam agama. Saudara-saudara, apakah selamat dari agama ini maksudnya kita ini masih kufur, masih murtad, masih belum benar? Maka tentu saja secara akidah, keyakinan, kita adalah orang-orang yang sudah menjadi muslim, menjadi mukmin,
bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, meyakini sepenuh hati dan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan Konghucu, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Sikh, bukan apalagi Shinto, bukan animisme, bukan dinamisme dan agama-agama lainnya. Jadi kita adalah Islam, dan agama Islamlah yang nama agamanya tidak dinisbatkan kepada pembawanya, tidak dinisbatkan kepada tempat lahirnya, tapi diambil dari tujuan dan fungsi agama itu diturunkan. Misalnya agama Yahudi, disebut Yahudi diambil dari siapa? Dari salah satu anak Nabi Yakub, Yahuda. Disebut Nasrani diambil dari tempat lahirnya Nabi Isa, Nazaret di Palestina. Demikian juga Buddha, ya, Hindu daerah Hindia. Tapi Islam tidak disebut dengan agama Arab, tidak disebut dengan agama Muhammad, tapi dinamai dengan Islam. Dari kata-kata aslama, yuslimu, islaman, berserah diri, tunduk patuh. Pelakunya atau penganutnya namanya muslim. Kalau banyak muslimin, agamanya disebut dengan Islam. Maka dalam agama ini yang disebut dengan Islam ada kedamaian, ada kesejahteraan. Sebagaimana kalau kita mengakhiri sholat kita mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Salam dari kata-kata Islam. Dan Rasulullah mengatakan orang Islam yang benar itu adalah man salimal muslimun min lisanih wa yadihi. Begitu kata Rasul dalam hadisnya. Orang Islam yang benar adalah orang yang orang lain di sekitarnya itu selamat dari lisannya dan selamat pula dari perbuatannya. Orang Islam itu nggak usilan, nggak bikin rese, nggak bikin masalah, tapi justru memberi solusi. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi salamatan fid din, selamat di dalam agama, dimaknai kita memastikan bahwa betul-betul keagamaan kita, keislaman kita ini benar. Ya. Maka ada 3 indikator, ada 3 tanda untuk mengatakan seorang itu Islamnya benar, Islamnya sejati. Apa itu? Pertama, salimul aqidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Dan yang ketiga, matinul khuluq. Ya. Jadi yang pertama adalah salimul aqidah, yang kedua sahihul ibadah, yang ketiga matinul khuluq. Ini 3 elemen, 3 unsur, 3 bagian. 3 bagian untuk mengatakan seorang itu salamatan fid din, agamanya selamat begitu. Kan kita tidak mau, Pak, agama kita ini, keberagaman kita ini, pengamalan agama kita ini ternyata tidak benar. Hanya karena fokus pada satu bagian. Bagian yang 2 tidak. Hanya konsentrasi pada satu bagian. 2 bagiannya tidak diperhatikan. Nah, yang 3 itu adalah salimul akidah. Akidahnya itu selamat. Terus yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya juga benar. Dan yang ketiga, matinul khuluq, akhlaknya bagus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sholat, ya, sholat itu unsur akidahnya kuat, ibadahnya juga diperhatikan, akhlaknya juga ada. Gitu. Ini kita sholat, Pak, ya.
Di mana akidahnya? Ketika seorang membaca takbir, tasbih, hamdalah, ya, Allahu Akbar. Ketika itu dia sedang apa sih sebetulnya? Sedang menguatkan akidahnya. Karena yang disebut adalah Allah yang akbar, bukan manusia yang akbar, bukan jabatannya yang akbar, bukan dunianya yang akbar, tapi yang akbar adalah Allah. Dapat tuh akidahnya. Demikian dalam setiap gerakan sholat. Ketika dia membaca Fatihah, itu dia sedang menanamkan, menguatkan, memelihara, menyuburkan akidahnya. Al-Fatihah itu kan isinya pujian semua, Pak. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat itu pujian semua. Ayat keempat itu ikrar, iyyaka na'budu. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6 dan 7 itu permintaan. 1 dan 4 itu pujian. Kepada siapa pujian itu dialamatkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Hadza ma baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Kalau seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah dalam hadis qudsi, oh ini antara hambaku dan diriku, dan untuk hambaku apa yang dia mau minta. Ditunggu sama Allah tuh, apa yang dia mau minta nih. Setelah memuji Allah, dan dia mengatakan, hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kata Allah, apa yang kamu minta? Yang kamu mohonkan apa? Dan permohonan itu spektakuler. Yang kamu mintakan itu sangat bernilai, dan yang betul-betul kamu butuhkan. Apa itu? Maka kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini poinnya. Permohonan itu adalah, keinginan itu adalah agar kita dihidayahi ke jalan yang mustaqim. Ini kalau menjelaskan siratal mustaqim panjang, panjang sekali, Pak. Nggak bisa dimaknai jalan yang lurus gitu. Ya. Kalau jalan yang lurus itu tol tuh, Pak. Atau seperti apa? Kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, baik. Jadi itu yang ditunggu oleh Allah dari doa kita, dari permintaan kita, yaitu hidayah ke siratal mustaqim. Bacaan kita ketika ruku juga sama, ada kalimat tasbih, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ketika duduk antara dua sujud, ada doa. Dan diakhiri ketika tahiyat awal, tahiyat akhir dengan apa? Dengan memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Jadi sholat itu lengkap betul, Pak. Orang dengan sholat itu udah cukup. Orang dengan sholat itu jadi ukuran apakah yang lainnya benar atau tidak. Maka Rasul dalam hadisnya mengatakan, bahwa in saluhat sairul amalu kulluh. Salat kalau benar, maka amal yang lain benar gitu. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasadat sairul amalu kulluh, maka rusak pula amal yang lain. Berarti ukuran betul ini. Standar pokok. Dan kalau orang sudah meninggalkan salat, kata Rasulullah, ya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Sebetulnya hadisnya itu aja tuh, Pak. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Tapi ada kalimat man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang menegakkan berarti dia menegakkan agama, siapa yang meninggalkan maka dia telah merusak agama. Itu bukan hadis, itu keterangan sebetulnya. Yang hadisnya adalah as-salatu
itu din. Sholat itu tiangnya agama. Kalau udah dikatakan tiang, ya, nah itu berarti pokok, Pak. Kalau disebut dengan tiang itu pokok. Bangunan ini karena ada tiangnya yang kokoh maka bisa menyanggah bagian yang lain. Agama seseorang kalau sholatnya benar maka tiangnya benar. Bahasanya gini, Pak. Ya, kalau urusan harta ada yang rada pelit, puasanya ada yang kurang-kurang bener, susah dimaklumi. Tapi kalau sholatnya nggak dibenerin, nggak diperbaiki, nggak diseriusi, padahal ini adalah pokok, bisa problem dengan yang lain. Hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Di antara hadis yang lain misalnya, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang akan dihisab pertama kali nanti di akhirat adalah salat. Karena kalau kita rasakan, kita hayati, kita dalami, Bu, ya. Salat itu kan apa ya? Menyeluruh, komprehensif dia. Tauhidnya dapat, ya. Ibadahnya dapat, akhlaknya dapat. Tadi saya baru menyinggung masalah akidahnya. Ya. Dalam kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat itu menanamkan, menguatkan akidah. Gitu. Terus akhlaknya di mana akhlaknya? Ada akhlak. Orang sholat itu dia sedang menenangkan diri, mensejahterakan dan mentumaninahkan dirinya. Dia memperhatikan juga kanan kirinya. Maka di awal kita disuruh oleh Rasulullah, sawwu sufufakum, lurusin, rapihin saf kamu, pundak sejajar, nggak ada yang lebih maju dari yang lainnya, sama. Dan saf pertama bukan untuk pejabat, saf pertama bukan kaplingnya ulama, enggak kok. Siapa yang duluan aja. Walaupun dia pejabat, tapi kalau dia tertinggal, dia masbuk dia. Kalau dia kiai, tapi kalau dia telat, masbuk dia. Berarti harus di belakang itu. Enggak ada glorifikasi, buatnya apa itu? Enggak ada karpet merah buat status sosial tertentu. Itu kan akhlak, Pak. Persamaan derajat, kesamaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Dan ketakwaan itu bisa dilakukan dan bisa dihadirkan oleh siapapun di antara kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, salam ke kanan, salam ke kiri, itu kan akhlak, Pak. Artinya orang di saat dia sedang asyik zikir kepada Allah dengan sholatnya, jangan lupa kamu itu masih hidup di dunia. Jangan lupa kamu itu masih menapak bumi. Jangan lupa kamu itu tidak sendiri. Jangan lupa kamu itu tidak bisa mandiri. Dalam arti betul-betul mandiri, pasti butuh orang gitu. Pasti akan butuh pertolongan. Maka tengoklah ke kanan, tengoklah ke kiri, tebarkan salam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan salam. Terus saudaranya nggak pengen jabat apa namanya, salaman, jangan ditolak. Ya, ada orang yang salam, ini nggak ada contohnya. Kata siapa nggak ada contohnya? Temannya pengen salaman, nggak mau dia. Udah penting zikir. Kan sholat udah selesai dengan apa? Sholat itu udah selesai dengan yang disebut dengan sholat itu apa, Pak? Perkataan, perbuatan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat udah selesai belum? Kalau saudaranya ngajak salaman, masa dipersoalkan? Ya, cuman nggak apa-apa. Cuman mungkin sedikit mengganggu. Tapi kan udah begini tangannya nih.
Itu ya. Rasulullah itu kalau kan mimpin sholat Pak, kalau selama ada Rasulullah nggak ada yang berani imam gitu. Berarti selama ada Rasul beliau pasti imam. Kenapa Rasul sebelum sholat itu inspeksi dulu, sawu fakum, lurusin dan rapatkan saf. Dan itu dicek juga dari ujung ke ujung begitu. Itu Pak. Itu ngapain Rasul Pak? Memastikan ini sahabat siapa yang nggak datang ini. Ini siapa yang nggak datang nih ya? Nah kalau saya tadi imam untuk memastikan siapa yang nggak datang, nah itu susah tuh. Saking banyaknya Pak. Kalau Rasul kan hafal Pak. Oh sahabat ini nggak ada nih. Biasa kaplingan sana si fulan. Jadi lurus. Itu akhlak Pak. Akhlaknya apa itu? Itu adalah perhatian dan cinta Rasul kepada sahabat. Ya. Udah gitu sholat. Rasul tahu banget tuh. Kalau maghrib ya nggak panjang, isya nggak panjang, giliran subuh panjangin. Dia tahu, Rasul tahu kalau maghrib itu banyak musafir. Ya. Isya juga banyak orang yang tanggung habis dari mana. Tapi kalau subuh, emang mau kemana Pak? Mau berangkat kerja? Emang absen jam berapa Pak? Jam 6, ada jam 6 absen. Fingerprint jam berapa? Jam 8. Masa jam 5 harus jalan? Ya, kecuali yang jaraknya jauh. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Rasul kalau sholat kenapa balik kanan? Balik kanan menghadap jamaah. Sama juga tuh ingin mengetahui itu. Ini siapa ini yang nggak datang? Siapa? Ya siapa ini? Itu yang nggak hadir. Gitu. Subhanallah itu. Itu akhlak itu. Itu khuluq, akhlak yang luar biasa. Ternyata tadi waktu memulai sholat dia nggak ada. Oh mungkin masbuk kali ini. Pas habis sholat dilihat lagi, oh nggak ada. Kemana ini? Kemana ini? Oh dia sakit mungkin. Maka akan ditanya, si fulan sakit, ayo kita tengok. Maka wajar kalau Rasul sunnahnya itu habis sholat, waktu berangkat dan waktu pulang itu beda jalannya itu. Waktu berangkat kemana dulu gitu, terus pulang kemana dulu. Padahal rumah Rasul di mana Pak? Rumah Rasul di mana? Jarak dengan masjid di mana? Kan sampingan Pak. Kenapa harus muter-muter Rasulullah juga? Terus kalau mau balik kenapa harus muter-muter dulu? Apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah? Ya ingin menyapa sebetulnya. Ingin mengetahui sahabat kalau dia nggak datang kenapa, sakit, kesiangan, atau habis pergi jauh atau apa begitu. Sampai seperti itu akhlak namanya. Ya. Jadi bukan ngopinya doang Pak. Jadi dalam sholat aja itu ada 3 unsur yang dihadirkan. Akidahnya memang terus ditanamkan, ibadahnya dalam arti penghambaan dalam bentuk bacaan itu dilakukan, tapi juga tidak kalah penting akhlaknya ini. Assalamualaikum, assalamualaikum kanan dan kiri. Nah jadi itu contoh aja ya sholat. Maka ya memang nggak ada pilihan, sholat itu harus ditegakkan, sholat itu harus dijalankan kalau dia seorang muslim gitu. Ya. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Ini hadis Rasul juga ini. Bedanya mukmin dan kafir itu meninggalkan sholat. Ibadah apa Pak selain sholat Pak yang bisa digantikan, bisa diwakilkan? Nggak ada. Sholat tuh nggak bisa Pak, nggak bisa diwakilkan. Kalau zakat, zakat ya, zakat fitrah kan bisa tuh Pak, digantikan, dibayarkan oleh orang. Haji bisa nggak dibadalkan? Bisa. Puasa bisa nggak diganti? Bisa Pak. Di hari yang lain. Bulan Ramadan nggak bisa dia, bisa diganti pada hari bulan yang lain. Berapa banyak? Sebanyak hari yang ditinggalkan. Terus bisa nggak diganti tidak dengan puasa? Bisa. Fidyah itu kan. Siapa yang boleh fidyah? Yang kondisinya lemah, penyakit menahun. Tapi kalau dia kuat, ya
kuat hanya karena di Ramadan mungkin ada sesuatu yang menghalangi dia, maka dia tidak fidyah tapi iddah, mengganti puasa sebanyak hari yang Tapi kalau salat ada nggak? Bisa diwakilkan nggak? Misalnya Pak Asep lagi malas nih, aduh lagi malas banget, bilang sama Pak Ridwan, tolong ya gantiin deh salat saya. Terus saya kasih ente apa kayak gitu. Kan nggak bisa, Pak, nggak bisa diwakilkan gitu. Kalau haji umrah bisa dibadalkan, Pak. Kalau di Mekah gitu banyak mutoib kita suka nanya sama saya, Ustaz, boleh dong kalau ada yang mau dibadalin? Saya tanya berapa ongkosnya? Ya sekian lah. Itu haji umroh. Kalau sholat, ya ada. Orang bahkan di saat ia tidak bisa berdiri harus sholat walaupun dengan duduk. Gak bisa duduk, tetap harus dikerjakan, yaitu dengan cara berbaring. Ya Allah, kalau nggak bisa berbaring hanya isyarat, bahkan dengan isyarat. Nah maka begitu pentingnya sholat dan menjadi hak Allah dari hambanya, kewajiban hamba kepada Tuhannya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada qadha sholat. Qadha sholat, mengganti sholat yang dulu pernah ditinggalkan karena kebodohannya. Ya. Waktu zaman jahiliyah, zaman lagi gilanya begitu ya. Jadi sholat duhur kecapean gitu kan, sholat asar nanggung, sholat maghrib di perjalanan, sholat isya tiduran, sholat subuh siang. Ini kapan sholatnya ini? Mungkin kita pernah ngalami itu zaman jahiliyah, Pak. Ya alasannya banyak lah. Kadang-kadang usia muda disalahkan, lagi darah muda Ustaz, maklumlah kata dia, bergejolak. Atau karena kesibukan kerja, sampai akhirnya hak Allah dari hambanya diabaikan. Padahal sholat pokok, tadi kan imaduddin, pokoknya agama gitu. Ya, pokoknya agama, loh ditinggalkan. Maka dalam mazhab Syafi'i, karena ini pokok, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa digantikan, qadha, ganti. Sholat apa yang dulu pernah ditinggalkan? Kira-kira sholat apa yang sering ditinggalkan, Pak? Subuh. Sholat apa kira-kira? Asar. Ya sudah, habis sholat asar berjamaah sholat lagi. Sholat subuh sering ditinggalkan dulu. Habis sholat subuh tadi, Pak, sholat lagi. Ya, karena banyak yang ditinggalkan, mungkin qadhanya banyak begitu. Ya, bisa jadi tetangga sebelah mengatakan rajin banget nih sholat. Padahal sholat qadha. Padahal sholat pengganti. Ya. Maka jangan juga langsung memvonis kalau ada orang habis sholat subuh terus sholat lagi. Jangan langsung divonis, apaan ini, kan nggak ada sholat sunnah subuh. Di situnya mungkin tidak ada. Dia tidak sedang menjalankan sholat ba'diyah, memang tidak ada. Tapi mungkin dia sedang sholat qadha. Kan bisa, Pak. Kadang-kadang kita ini suka nggak sabar dan nggak bisa bertahan gitu ngelihat, oh kenapa ya dia sholat 2 rakaat setelah subuh. Ya, wah nggak ngaji ini orang nih. Nggak ngaji nih. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu ada, mungkin dia sedang qadha. Dan itu saya sering lakukan, saya sering lihat di Masjidil Haram di Madinah itu nggak ada putusnya sholat itu, Pak. Habis sholat subuh banyak yang sholat itu, sholat melulu. Nah kalau urusannya di Masjidil Haram 2 kemungkinan tuh, ya 2 kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama mungkin dia qadha. Tapi saya perhatikan orang sholat terus, Pak. Maka jangan kaget. Ada lagi kata ulama, kalau udah di Masjidil Haram itu nggak ada larangan waktu udah. Kalau udah di Masjidil Haram nggak ada larangan waktu. Ba'diyah subuh boleh, ba'diyah asar juga boleh. Berarti bukan qadha dia. Dia sedang sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Mungkin mutlak, mungkin hajat, mungkin taubat, kan bisa. Walaupun habis sholat subuh.
Itu perspektif fikih itu sampai seperti itu. Ya. Rasul itu pernah Pak, qobliyah asar bukan lupa, ketinggalan. Ya. Ini dalam fikih Syafi'i ada ya. Qobliyah asar bukan lupa, ketinggalan. Maka ngimamin sholat, ya, ngimamin sholat asar, udah gitu habis saya sholat lagi 2 rakaat. Ternyata beliau mengqadha qobliyah asar. Qobliyah diqadha, coba ya. Qobliyah diqadha. Ini ada kita pernah ninggalin sholat wajib, nggak berpikir untuk qadha. Insyaallah. Sahabat itu kalau ketinggalan atau tidak berjamaah, itu qadha-nya itu malam hari itu dia hantam itu dengan sholat tahajud itu. Serasa kalau ketinggalan atau tidak berjamaah itu salah banget. Merasa aduh rugi betul gitu. Karena 27 derajat. Derajat itu 7 keutamaannya, betul. Ketika tidak jamaah, hilang tuh fadilah itu. Maka merasa bersalah dan rugi. Akhirnya gantinya apa? Qadhanya apa? Sholat malam panjang sekali. Saya begitu. Orang Madinah, ahlul Madinah, itu pernah berpikir, kita ini di Madinah memang ada fadilah sih, ada keutamaan. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik daripada di tempat yang lain. Alhamdulillah. Tapi kemudian mereka berpikir, tapi kalau kita mau dibandingkan dengan orang Mekah, kita masih kalah jauh ini. Kalau di Mekah kan sholat sekali berapa kali? 100.000. Madinah 1000, Makkah 100.000. Sekali sholat 100.000. Apa kata ahli Madinah? Wah, kita nggak akan pernah nyaingin orang Mekah ini kalau gitu. Dia banyakkan pahalanya, ya? Banyakkan pahalanya. Maka pernah di Madinah itu pada masa Imam Malik itu sholat taraweh bukan 8, bukan 20, tapi 36. Untuk nyaingin apa? Orang Makkah. Itu padahal Madinah sudah ada keutamaan 1000 kali lebih baik daripada di tempat yang lain. Ini kira-kira kalau sholat di Imanuddin berapa kali lebih baik dari masjid yang lain ini kira-kira? Ini Imanuddin nih berapa kali lebih baik dari masjid yang lain? Gak ada hadisnya, ya, gak ada. Gitu. Nah sampai seperti itu Pak. Jadi rasa haus dan iri hati dalam kebaikan itu tertanam kuat sehingga spirit ibadah itu luar biasa. Kembali ke tadi, salamatan fiddin, memastikan bahwa akidah kita ini salim, selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekufuran, selamat dari kemusyrikan, selamat dari kefasikan, selamat dari kemunafikan. Ada 4 istilah yang sering dimunculkan dalam Al-Quran: syirik, kafir, munafik, dan fasik. Ini ada bedanya ini. Orangnya itu kafir, musyrik, munafik, dan fasik. Itu orangnya. Ada doa di dalam surat Al-Hujurat, ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Kalau enggak salah ayat 7, Al-Hujurat ayat 7. Ya Allah, habib ilainal iman, tanamkan rasa cinta kepada keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi keimanan itu dalam hati kami, wa karrih, dan bencikan kepada kami kepada apa? Al kufra, kekafiran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan juga kemaksiatan. Jadi kita ingin akidah kita ini selamat dari kesyirikan. Syirik ada 2, syirik besar sama syirik kecil. Mungkin syirik besar kita aman lah, nggak zaman lah kita nyembah-nyembah berhala gitu, nggak zaman lah, ya,
nggak model lah kita bikin patung gitu ya di depan rumah, patungnya patung presiden. Saking maniaknya, saking idolanya gitu jadi patung. Jangan salah Pak, penyembahan berhala itu justru diawal dengan kekaguman yang berlebihan. Karena mengidolakan sekali akhirnya salah perilaku. Dalam surat Nuh Allah berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 4 orang hebat, orang alim zamannya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa wa nasra. Ada 5, mohon maaf. Ini orang hebat semua Pak, alim, ahli ibadah ya. Di masanya dikagumi Pak, diidolakan. Akhirnya apa? Dibikin peringatan. Kan kelimanya meninggal. Karena memang menganggap sebagai orang alim, orang hebat, dibikin peringatan, mengenang kematian. Ya kan, untuk mengenang kebaikan. Tapi generasi berikutnya bukan hanya mengenang, bukan hanya memperingati, sudah menampilkan apa? Dibikin patung. Supaya monumental begitu. Patung Wadda, patung Suwa'a, patung Yaguth, patung Ya'uq, dan patung Nasra. Dibikin patung Pak, untuk mengabadikan, memonumentalkan orang soleh ini. Ketika itu hanya bikin patung, tapi lama-lama jadi sembah juga. Hati-hati dengan kultus yang berlebihan. Jangan karena dia hebat terus kita mengatakan, wah kalau nggak ada dia mah nggak tahu deh Indonesia kayak gimana. Kalau nggak ada beliau nggak ada kemerdekaan. Akhirnya menjadi isme. Apa kira-kira ismenya itu? Tergantung tokohnya apa. Hati berbahaya itu ya. Maka ketika Rasul mengajari para sahabatnya, walaupun beliau memang sahabat ini menghormati beliau, tapi ada saat tertentu Rasul ngajarin supaya jangan berlebihan untuk mengkultuskan beliau. Sampai ketika dalam satu majelis, ya, udah kumpul nih sahabat nih, Rasul datang, berdiri semua tuh sahabat tuh menghormati beliau. Kata Rasul, nggak usah, duduk aja lagi biasa, duduk biasa. Ya, itu saking tidak inginnya Rasul nanti dikultuskan. Maka dalam 2 perang Rasul itu pernah kalah, perang Uhud dan perang apa? Mu'tah. Pernah kalah. Perang Uhud itu paling parah. Gigi Rasul patah, dahinya sobek, kakinya berdarah. Ya, sekian banyak anak panah dialamatkan ke beliau, tapi beberapa sahabat menjadi tameng untuk menghalau anak panah ini mengenai Rasulullah. Di antara sahabat yang menjadi tameng itu adalah Abu Dujana, yang di tubuhnya itu tertancap 100 anak panah. Setiap kali orang kafir melemparkan anak panah mau mengenai Rasul, dia pasang, kena tubuhnya. Rasul selamat, tapi dia jadi terkena anak panah. Kenapa Rasul sampai berdarah? Rasul sampai terluka. Itu ibrohnya, pelajarannya. Kenapa kalah? Untuk memberikan pelajaran, ya, bahwa Rasul secara fisik manusia biasa. Bedanya, hebatnya, luar biasa beliau adalah ada kenabian, ada mukjizat, dan mukjizat tidak hanya di tulisan Qur'annya, tapi dalam kepribadian beliau. Apa mukjizatnya? Bisa sabar, tenang dalam kondisi yang krusial tadi. Rasul mau marah itu, tapi ditegur sama Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya Muhammad, karena rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau kau bersikap kasar dan keras, mereka akan menjauh darimu. Jadi kepribadian beliau, akhlak beliau itu adalah mukjizat itu sendiri. Ya. Nah, kalau Rasul ketika perangnya menang terus, maka nanti ada kesombongan yang muncul. Ya, tapi ternyata kalah. Sejarah mencatat
kehebatan Nabi Isa bisa mengobati penyakit kusta dan lepra, bisa tahu apa yang disimpan di rumah-rumahnya orang Yahudi, orang Israel, bahkan yang spektakuler bisa menghidupkan orang mati, ya, itu membuat orang-orang Nasrani menuhankan Nabi Isa, ya, lahir tanpa ayah. Ini menjadi sebab dilebih-lebihkan statusnya, akhirnya menjadikan Isa binullah, Isa itu anak Tuhan, kata mereka. Akhirnya Allah, kalau Bapak baca surat Ali Imran, ya, dari ayat 34 sampai 50-an itu, di sana katakan oleh Allah, inna matsala Isa indallah kamatsali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam, kata Allah. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadi. Apa maksud Allah dalam ayat itu? Maksudnya, kalau alasan menuhankan atau menjadikan Isa sebagai anak Tuhan karena dia lahir tanpa bapak, maka Adam lebih pantas untuk dituhankan. Nabi Adam lebih berhak untuk dituhankan. Kenapa? Karena dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau Nabi Isa masih punya ibu, lahir seperti manusia biasa, tumbuh janin di rahim Maryam, kemudian lahir, memang tanpa bapak. Tapi Nabi Adam kan tidak memiliki dua-duanya. Kalau alasan menuhankan itu karena lahir tanpa bapak, tanpa ibu, Adam lebih berhak untuk dituhankan. Kenapa nggak dituhankan? Sampai begitu Allah menyampaikan argumentasinya. Maka insya Allah orang Islam aman dari itu semuanya. Kenapa? Tiap habis sholat kita baca apa, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita sedang membersihkan, Pak, akidah kita dari apa? Kesyirikan dan kekafiran. Kita katakan, ya Allah, la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah kecuali Dia yang esa. La syarikalah, nggak ada sekutu. Maksudnya sekutu nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada teman, gitu. Dia wahdah, sendiri, tunggal, esa. Lahul mulku, kekuasaan miliknya. Walahul hamdu, segala pujian miliknya. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bayangin itu. Setiap hari kita bersihin terus ini akidah kita dari kesyirikan. La syarikalah, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada syirik, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak punya cucu. Tambah lagi dihantam dengan wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu, wa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada ilah kecuali Dia yang maha pengasih, maha penyayang. Hantam lagi dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak lupa dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala yang di langit dan yang di bumi. Itu sampai akhir, Pak. Sampai Allah bilang wala yauduhu hifdhuhuma, Allah tidak pernah bosan untuk memelihara, menjaga seluruh ciptaannya. Wa huwal aliyyul azim, Dia maha tinggi dan maha agung. Itu dibaca tiap hari oleh kita tuh, Pak. Tauhid tertanam itu, kuat itu. Makanya kalau baca ayat kursi setiap habis sholat, apa kata Rasul? Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Poinnya apa? Poinnya tauhid tadi itu, ya, akidah yang kuat tadi. Oke. Jadi
Salimul akidah, keselamatan dalam akidah maksudnya kita aman dari syirik, dari kufur. Nah, syirik besar itu tadi itu. Gimana dengan syirik kecil? Nah, mungkin kita masih belum aman di syirik yang kecil ini. Syirik besar insya Allah aman Pak ya, aman lah. Tapi kalau syirik kecil, nah ini nih yang nih belum aman nih. Apa itu syirik kecil? Kata Rasul apa? Ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Sholatnya pengen dipuji, ibadahnya pengen diapresiasi, ya, pasang status lagi tahajud. Kok bisa gitu? Kok bisa? Pasang status lagi sholat, emang lagi sholat bisa? Terus ternyata nggak ada yang komen, nggak ada yang lihat, sebel dia. Ini tanda-tanda Anda masuk perangkap setan, yaitu masuk ke dalam syirik kecil. Ibadah pengen dipuji, pengen diapresiasi, ibadah ingin meningkatkan harga diri, rugilah kita. Dan hati-hati kalau itu dibiarkan, akhirnya tidak ada semangat untuk ibadah, akhirnya Anda meninggalkan ibadah itu sendiri. Kalau ibadah sudah ditinggalkan sendiri, berarti Anda telah zolim terhadap diri sendiri. Jadi amankan akidah kita dari syirik. Dari kufur, gimana kufur? Ini juga bahaya Pak. Kalau akidah iman ini tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak disuburkan, hari ini orang banyak yang murtad, pindah agama, ya. Apakah orang pindah agama itu sekonyong-konyong? Enggak Pak. Apakah orang murtad itu tiba-tiba? Enggak. Ada tahapan-tahapan di mana akhirnya dia meninggalkan Islamnya dan berpindah kepada keyakinan yang lain. Apa itu? Pembiaran terhadap iman yang tidak dijaga, ibadah yang ditinggalkan, pergaulan dengan orang yang tidak seakidah. Maka Al-Maidah ayat berapa itu? 55 ya. Itu sebetulnya benar. Jangan kau jadikan orang Yahudi, Nasrani, orang kafir sebagai teman setia. Jangan jadikan mereka sebagai teman setia dalam arti soulmate-an gitu. Jangan. Kenapa? Karena kata Rasul, ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu sangat bergantung agama temannya. Kalau yang banyak ngasih input ke dia, ngasih informasi ke dia itu adalah beda keyakinan, lambat laun dia akan mengalami degradasi keyakinan. Apakah artinya kita nggak boleh berteman dengan mereka? Boleh, siapa yang nggak boleh? Rasul itu ya mitra bisnisnya Yahudi. Rasul itu punya mertua juga kafir. Ya. Rasul itu ya pinjam baju besi itu kepada siapa? Yahudi. Di itu saya bagian bisnis, bagian ekonomi, bagian sosial. Tapi kalau udah menjadi teman dekat, teman setia, teman akrab, jangan menjadikan mereka. Kenapa? Pilihannya dua. Anda yang mempengaruhi dia, ya, atau dia yang mempengaruhi kita. Itu aja kan. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu di bagian akidah. Amankah kita dari sifat munafik? Nah, ini belum tentu nih. Munafik itu artinya ada sesuatu yang tersimpan di dalam diri dia yang sewaktu-waktu kambuh, ya. Orang-orang yang masih ada kedustaan di dalam pembicaraannya, ada khianat di dalam perbuatannya, dan ada tindakan yang tidak bisa dipercaya, ya. Apakah aman? Belum tentu aman kita dari situ. Atau fasik. Fasik ini apa? Perusak agama. Kalau munafik itu masih ibadah Pak. Tapi kalau fasik merusak agama, agama jadi olok-olok, agama jadi jadi bahan candaan, dan dia tidak melaksanakan. Fasik gitu. Bedakan ada dua orang tidak menjalankan sholat. Yang satu tidak menjalankan karena malas, tapi yang satu nggak menjalankan karena dia nggak percaya dengan sholat. Mana yang lebih parah? Yang kedua, ya, tidak menganggap bahwa sholat itu penting.
tidak menganggap bahwa sholat itu baik. Nah kalau yang pertama, dia tidak sholat karena malas, itu munafik namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau diajak sholat malas-malesan. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan dia kalau zikirnya sedikit aja. Itu munafik. Masih sholat tapi sering malas. Nah, kalau kira-kira sering malas itu kita bukan kira-kira. Masih belum aman kita. Tapi kalau ada orang nggak sholat karena dia nggak percaya dengan sholat, tapi dia masih Islam, masih ada keyakinan kepada Allah, nah, itu namanya fasik, perusak agama. Tapi ini udah hampir masuk ke lembah, ke jurang kehancuran. Ujung-ujungnya nanti murtad. Makanya kenapa ibadah terus dijaga terus untuk menguatkan akidah dan mengamankan diri kita dari hal-hal yang buruk tadi. Yang kedua, sahihul ibadah. Bagaimana kita ini selamat beragama ini, ibadah kita ini benar. Bukan benar menurut diri sendiri, Pak. Bukan benar menurut hawa nafsu sendiri, tapi benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kita bisa langsung belajar sama Nabi? Enggak mungkin. Ayo kita kembali kepada zaman sahabat. Mungkin enggak, Pak? Kalau masaknya enggak mungkin. Berguru sama sahabat mungkin enggak? Enggak mungkin. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul? Berguru kepada yang mengerti ilmunya. Siapa mereka? Para ulama yang baca Quran, yang mengkaji hadis. Dan ulama itu ya tidak satu, banyak ulama ini. Kalau ada orang mengkultuskan seorang ulama karena menurut dia ini satu pemahaman, dia telah kultus sama ulama. Padahal selain Nabi nih, Pak, selain Nabi nggak ada yang maksum. Nabi Muhammad adalah maksum, terjaga itu dari kesalahan. Tapi selain Nabi ada nggak yang maksum? Nggak ada. Sahabat aja nggak maksum. Kalau sahabat aja nggak maksum, nggak terjaga dari kesalahan, bagaimana dengan generasi berikutnya, tabiin sampai ke ulama yang sekarang? Jadi kalau udah menganggap gurunya paling benar, dia pokoknya kalau dia ngomong, wah saya ikutin. Jangan begitu, cek dulu dong, ada dasarnya nggak? Dia punya kitabnya apa nih, baca kitabnya. Jangan karena udah ngefan banget sama dia, apa yang diucapkan, apa yang diperlakukan diikuti, salah lagi. Nah, jadi standar bahwa ibadah kita benar adalah bagaimana kita bisa mengikuti ibadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan itu bisa kita gali, kita cari dari para ulama yang memang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Barulah kalau kita udah berpikir bagaimana ibadah ini benar, jangan lupa seluruh bagian dari akidah dan ibadah yang kita laksanakan itu ujungnya adalah akhlak sebetulnya. Matinul khuluq. Ibadah ini kalau nggak pakai akhlak, aduh rusak, Pak. Ya. Ibadah ini kalau nggak pakai akhlak, rusak. Nggak ada toleransi, nggak ada kesepahaman, nggak ada pengertian, merasa paling baik, merasa paling ahli ibadah, rusak, Pak. Sesuatu yang merasa paling, itu paling menonjol, itu udah nggak bener, Pak. Ini badan nih, ada yang pengen nonjol, bisul, bagus nggak tuh? Ada yang pengen nonjol lagi, amandel, pengen nonjol dia, bagus nggak, Pak? Bagus. Ada lagi yang menonjol, apa itu di dubur itu apa namanya, Pak? Ambien, kan pengen nonjol, bagus nggak, Pak? Ibadah kalau pengen nonjol sendiri, pengen paling merasa dia paling soleh, paling hebat, udah nggak bener aja. Ya. Imam Syafi'i aja yang ahli fikih, ahli hadis, itu dalam ucapannya mengatakan, seandainya ada pendapat lain yang lebih baik, ada dalil yang lebih kuat, ikuti dia, jangan ikuti saya. Imam Syafi'i itu. Artinya
sadar betul bahwa kebenaran dalam perspektif manusia itu masih relatif. Kemungkinan salahnya itu adalah ada. Bahkan dalam fatwanya Imam Syafi'i ada qaulul jadid, ada qaulul qadim. Ada fatwa yang lama, ada fatwa yang baru. Bayangin. Ini kelasnya Imam Syafi'i loh. Makanya kalau ada ustadz hari ini udah kayak Imam Syafi'i. Halo gitu. Kira-kira gitu ya, Pak. Maka selalu kalau seorang alim ulama di ujung pembicaranya mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. Itu artinya apa itu? Hanya Allah yang sangat mengetahui yang sesungguhnya dari kebenaran ini. Kalau manusia walaupun apa yang dia katakan benar, tapi masih relatif. Jadi yang akidah dikuatkan, ibadah dibenarkan, maka jangan lupa akhlak menjadi output ya, hasil ujung dari itu semuanya. Dengan akhlak maka ibadah menjadi indah. Dengan akhlak akidah juga menjadi bagus. Tanpa akhlak, waduh, udah rusak. Rasul tuh tahu, Pak, bahwa ada penyimpangan terjadi di antara sahabatnya misalnya. Apakah ketika ada penyimpangan langsung dihantam begitu saja? Enggak. Pakai akhlak. Ya. Kalau yang salah ini orang berilmu, orang pinter, ya caranya beda. Tapi kalau orang awam, orang biasa, didekati kasih makan gitu. Ada orang Arab Baduy kencing di masjid. Ini orang awam nih, Pak, orang awam nih. Kencing di masjid. Di masjid, Pak, tempat yang suci. Apakah digampar sama Rasulullah? Enggak. Apakah langsung diusir? Enggak, Pak. Diapain sama Rasul? Dibiarin. Dibiarin sampai apa? Sampai pipisnya tuntas. Sahabatnya lain udah gerem tuh. Sahabatnya udah kesel, Pak. Ini gimana? Ini orang udah tahu masjid. Udah tahu tuh kan menurut sahabat. Ini orang Arab Baduy tahu nggak kalau itu masjid? Ternyata setelah ditanya, nggak tahu dia, Pak. Tapi Rasul biarkan orang kencing sempurna. Ada banyak pelajaran. Kenapa Rasul membiarkan? Pelajaran pertama, kalau Rasul menghentikan dia di saat kencing, apa yang terjadi, Pak? Ubrat-abret. Bisa kemana-mana itu, Pak. Ngepelnya susah, itu pertama. Kedua, setelah ditanya sama Rasul, wahai fulan, kamu tahu nggak tempat apa ini? Nggak tahu. Kamu tahu ini masjid, tempat yang suci? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menghukum orang nggak tahu itu dengan apa, Pak? Apakah dengan memukul? Enggak. Menghukum orang yang nggak tahu itu adalah dikasih tahu. Dikasih tahu, ini adalah masjid, tempat yang suci untuk menghadap Allah. Nah, kita harus menjaga. Udah dikasih tahu, teman. Akhirnya kemudian Rasul minggir. Rupanya si Arab Baduy tadi itu diam-diam bertanya sama orang kita, itu siapa yang ngasih tahu tadi itu? Yang ngomong dengan lembut tadi siapa itu? Ini kata sahabat yang kebetulan diajak bicara sama si Baduy tadi mengatakan, itu Nabi kami itu, Nabi Muhammad itu. Yang ngasih tahu kamu tadi itu Nabi Muhammad itu. Nabi kami, pemimpin kami, guru kami. Oh, dia Muhammad itu. Rupanya si Arab Baduy nggak tahu Rasulullah, Pak. Nggak tahu. Oh, mulia sekali akhlaknya ya. Saya nggak dimarahin, saya nggak dipukul, tapi saya diajarin dan dikasih tahu. Sejak itu dia masuk Islam. Jadi masuk Islam dia itu karena apa? Karena akhlak kan? Subhanallah. Ya, itulah yang membuat agama kita ini tetap berkembang. Agama Islam tetap terus dianut oleh miliaran orang karena mengedepankan akhlak. Akidah penting, ibadah harus, tapi akhlak pun juga sangat penting untuk kita perhatikan. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan untuk pengajian taklim kita pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kita udah masuk suruk ya? Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Bagus, Pen. Salat dulu kita ya.